ذات ولی، یعنی جتنے بھی آپ کے خاندان والے وہ معذور ذات ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان میں ایک مرتبہ بادل کی وجہ سے شہر جیلان میں چاند نہیں نظر آیا۔ لوگوں نے سوچا کہ چاند نظر نہیں آیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے روزے رکھے اور بہت سے لوگوں نے نہیں رکھے، کیونکہ چاند نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن آج اماں جان ام الخیر فاطمہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور شام کے وقت عرض کرنے لگے کہ حضور یہ بتائیے کیا رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے؟ کیونکہ شہر بغداد جیلان میں کچھ لوگوں نے روزے رکھے اور کچھ لوگوں نے نہیں رکھے۔ تو آپ کے اماں جان ام الخیر فاطمہ فرماتے ہیں کہ بے شک رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کیسے دکھ گیا آپ کو؟ کیونکہ آسمان پر تو بادل تھا، کسی کو چاند نظر نہیں آیا، پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ چاند نظر آ گیا؟ آپ کی اماں جان ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ میرا لاڈلا، میرا گوشت، بلکہ صبح سے لے کر شام تک میری پستان سے ایک قطرہ بھی دودھ نہیں پیا ہے۔ جب نماز مغرب ہو جائے گی اس وقت میرا گوشت میرے پستان سے دودھ پیے گا، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ چکا۔ میرے گوشت کی قرابت بچپن میں تھی، شیر خوار بچے تھے، دودھ پیتے تھے، اس وقت شہر جیلان کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ چاند نہ دکھا، لیکن غوث اعظم نے دیکھ لیا، میں نے روزہ رکھ لیا، اے جیلان والوں تم بھی روزہ رکھ لو۔ تو غوث اعظم معذر ذات ولی ہے۔ اور آج کچھ لوگ پیری مریدی کرنے سے ڈرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے دلوں میں بات کھٹکتی ہے کہ اگر کسی پیر سے ہاتھ بیت کر لیا تو نماز پڑھنا پڑے گی، چغلی کرنا چھوڑنا پڑے گا، سود لینا چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں بولے بہت پرہیزگار ہونا پڑے گا۔ ارے تمہیں اتنا پرہیزگار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ دے دو، جتنے تمہاری بری عادتیں باقاعدہ چھوٹتی جائیں گی، تمہارے دلوں سے ان گندی عادتوں سے تمہیں نفرت ہوتی جائے گی۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے مریدی کے لیے، آپ مرید بناتے گئے، آخر لاسٹ میں ایک آدمی تھا، وہ آیا ہاتھ پر ہتھیار کہنے لگا کہ حضور میری ایک شرط ہے، میں مرید اس وقت ہوں گا جس وقت، بلکہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، اور دوسری شرط یہ کہ میں چوروں میں چوری بھی کرتا رہوں۔ غوث اعظم نے کہا نہیں میں منظور نہیں کرتا تمہاری شرطوں کو۔ چلو ٹھیک ہے، وہ تمہاری دو شرطیں تھی لیکن میری ایک ہی شرط ہے۔ غوث اعظم کی دیکھو ایک ہی شرط دو شرطوں پر بھاری پڑتی، کیونکہ غوث اعظم کی اقوات غوث اعظم کی بات تھی۔ غوث اعظم نے کہا کہ تو چور ہے، چوری بھی کرتا رہے، تو نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کر، جو میں تجھے مرید بنا لوں گا۔ آخر ٹھیک ہے حضرت، مجھے نماز بھی نہ پڑھنے پڑے گی اور چوری بھی نہ چھوڑنا پڑے گی۔ اب مرید تو بنا لیا، لیکن دیکھو اذان کی بات ہے، ہلکے میں مت لینا، اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آج کا انسان اذان سن کر گھر کی بھاگتا ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ اذان سن کر شیطان گاؤں سے 1 میل دور بھاگتا ہے، اسی طرح آج کے انسان اذان سن کر گھر میں بھاگتا ہے کہ بلاوا آ چکا ہے۔ ارے شہنشاہ اللہ اکبر کا بلاوا آتا ہے، ہمیں اس ہستی کا بلاوا آتا ہے جس کے اختیار میں جان مال اولاد سب کچھ ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، تو چوری بھی کر، تو چوری کر بے شک، لیکن جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان پکارا تھا، ٹھیک ہے، مرید بنا دیا۔ جب گھر چلا گیا اور چور تھا، چوری پر روزی روٹی چلتی تھی اس کی، اگر چوری نہ کرتا تھا گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے تھے، لیکن اس وقت کے چور پھر بہت احتیاط سے چوری کر دیتے۔ اب گھر گیا، دیکھا کہ زہر کا وقت ہو گیا، بستر سے اٹھا، وضو کیا اور اذان پکار دی۔ عصر کا وقت ہوا اور اذان پکار دی، مغرب کا وقت ہوا اور اذان پکار دی۔ دن میں سوچنے لگا یا اللہ کیا کروں، چوری کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن اذان کا وقت ہو گیا، چوری کرنے کے لیے نکل رہا تھا، عصر کا وقت ہو گیا، اب وہاں سے میں چوری کرنے کی تیاری کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس وقت مغرب کا وقت ہو گیا، اب میں تیاری کر رہا تھا چوری کے لیے شہر کے باہر، ویسے ہی
ईशा की अजान का वक्त हो गया, क्या बीवी कहने लगी अरे पागल से हो गए क्या हो चुका है, उठेगी अजान देते हो, उठेगी अजान देते, कभी नमाज भी पढ़ लिया करो। हाँ, मर्द अपने औरत की वो सुनता है। कहने लगा नहीं, गौसे आजम से कंपटीशन हुआ है, बात हुई है, शर्त हुई है कि मैं अजान दूंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। फिर आप चोरी करने कब जाएंगे? आप चोरी करने जाओ उस वक्त तो हमारे घर में खाना आएगा। ठीक है, ईशा की नमाज होने का, क्योंकि ईशा से फजर तक बहुत फासला होता है, क्योंकि जोर असर मगरिब ईशा तो ये जल्द हो जाती है, लेकिन ईशा से लेकर फजर तक बहुत फासला होता है, 7-8 घंटों का फासला। इन्हीं वक्तों में मैं चोरी करने निकल जाऊंगा। शाह की आसान हुई, अब कहने लगा है मेरी बेटी तू घबरा मत, इतना माल चोरी करके लाऊंगा कि सारी जिंदगी खाएगी, और फिर लाऊंगा सोना चांदी लाऊंगा, तेरे लिए जेवरात लाऊंगा। ईशा की अजान दे दी और निकल गया चोरी करने। शहर बगदाद में निकल गया, बड़ा सा महल देखा, उस महल से दीवार फाड़ कर अंदर चला गया, देखा कि भर के खजाना एक तरफ रखा है। उसने ताला खोला, ताला खोलने के बाद सारे हीरे जवाहरात की एक थैली कोठरी भरी और एक थैली में भरकर अपने खांधे पर रखा और चलता बना। अब दरवाजे के पास गया था, सुबह की सफेदारी नजर आई, दिन में ख्याल आया फजर की अजान का वक्त हो चुका है। उसने उस गठरी को एक तरफ रख दिया और कहने लगा अल्लाहु अकबर, यानी अजान देने लगा, अजान देने लगा। घर के तमाम अफराद जितने थे वो सब के सब जाग पड़े, कहने लगे नमाज फजर का वक्त हो चुका है, हमारे घर के बरामदे में अजान हो रही है। घर के तमाम लोग जाग पड़े, कोई वजू कर रहा है तो कोई गुस्ल कर रहा है। अब इसने देखा कि तमाम लोग वजू करने के बाद उसके पीछे बल्कि नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। वो दिन में ख्याल करने लगा या अल्लाह क्या करूँ, पकड़ा जाऊंगा, अब क्या करूँ। उसने भी बल के झूठ मुझसे नमाज में खड़ा हो, नमाज में खड़ा होगा, यहाँ तक कि 2 रकात नमाज हो गई। अब जमात का वक्त आया, देखा तो एक अजान देने के लिए देकर खड़ा था, लेकिन पीछे तो 4 सफे तमाम मोहल्ले के लोग खड़े थे, बैठे हैं और कर रहे हैं कि हुजूर जमात का वक्त हो चुका है, आगे बढ़े और नमाज फजर पढ़ाइए। कहने लगा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं चोर हूँ, मुझे नमाज नहीं आती, मैं नमाज पढ़ाने के लिए थोड़ी आया हूँ। कहने लगे हुजूर क्यों झूठ बोलते, आप वक्त के सूफी है, आप वक्त के वली है, क्योंकि आपने हमारे बरामदे में हमारे मोहल्ले में अजान दी है, आप नमाज पढ़ाए, आप हमारे इमाम बनी। जब उस चोर ने कांपते कांपते मुसल्ले पर गया और नमाज़े फजर बाजमात के साथ पढ़ाई, नमाज होते ही तमाम मोहल्ले के लोग उसके हाथ पैर चूमने लगे और लोग नजराने देने लगे। दिल में कहने लगा या दोस्त, तुम मेरी 2 शर्तों पे तुम्हारी एक शर्त भारी पड़ गई। मेरे गोशादों अपने हुजरे में मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि मेरे मुरीद तू 2 शर्तें बोलता है, मेरी एक ही शर्त है, जिसको तू कभी खड़ा उतर जा तू दुनिया में कामरानी हासिल करेगा। तमाम लोग उसके हाथ में जब चूमने लगे तो दिल में सोचने लगा या अल्लाह तेरी क्या शान है कि जब मैंने सिर्फ चोरी की नीयत से सिर्फ नमाज फजर पढ़ी है तो लोग मेरा इतना अदब एहतराम कर रहे हैं कि मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा, तो बल्कि लोग जानवर चरिंदे परिंदे मेरा अदब एहतराम करेंगे। मैं मौला मैं गुनाहगार था, सियाकार था, बोला तो मुझे माफ फरमा दे। इतना कहना था कि बल्कि तमाम लोगों ने उसे बल्कि बहुत इज्जत दी। जब गौसे आजम के बाहरगाह में गया तो कहा या दोस्त तुमने कैसी विलायत की नजर डाली, मैं चोरी की नीयत से गया था, लेकिन बल्कि उन लोगों ने मुझे वली बना दिया। गौसे आजम फरमाते हैं कि बल्कि तूने 2 शर्तें मेरे सामने रखी थी, मैंने सिर्फ कहा था कि अजान पुकार दे, अजान पुकारने के बाद बल्कि तेरे दिल को मोड़ना बल्कि अल्लाह का काम था। तू अजान देता था और अल्लाह तेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता था। जब अल्लाह की मोहब्बत तेरे दिल में घर बना ली तो तू नमाज के लिए खड़ा हो गया और तमाम लोग तेरा अदब एहतराम करने लगे। अब तू चोर ना रहा, तू वक्त का बल्कि वली बन चुका है। तो सरकार गौसे आजम की ये शान क्या एक चोर चोरी की नीयत से आया